అందరికీ ప్రైజ్. మై నేమ్ ఇస్ ప్రత్యూష. ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ థర్డ్ క్లాస్. ఆమె ఒక కుమారుని కనెను. తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షించును కనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టదు అనెను. మత్తయి సువార్త 1:21. కొంచెం అక్కడే చేయాలి, కొంచెం ఇక్కడ గిఫ్ట్ చేస్తుంది, అక్కడ కూర్చోండి. అందరికీ ప్రైజ్. మై నేమ్ ఇస్ నిషిత. ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ థర్డ్ క్లాస్. ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనెను. ఆయనకి ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టెదరు. మత్తయి సువార్త 1:22. స్తోత్రం. చప్పట్లు కొట్టండి. దేవుడు నాకెంతో పెంచిన ఆమె. క్లాస్ కొట్టి పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా కూర్చున్నాం. అయితే క్లాస్ కొట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇదిగో నీవు గర్భం ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టెను. ఆయన గొప్పవాడే, సర్వోన్నతుని కుమారుని అనబడును. ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనంలో ఆయనకి ఇచ్చిన సువార్త 1:30. పనివాడు తన ఆహారములకు పాత్రుడు కాడ, మరియు మీరు ఏ పట్టణంలో ప్రవేశించినప్పుడు అందులో ఎవడు యోగ్యుడో విచారణ చేసి అక్కడ నుండి వెళ్ళే వరకు అతని దగ్గర మత్తయి సువార్త 10:10-11 వచ్చినారు. నిజమైన ద్రాక్షావళిని నా తండ్రి వాక్యాలు చెప్పినప్పుడు క్లాప్స్ కొట్టి ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. My name is Lakshmi. I study third class. As my less than you, Paratman, Vasi, Duparan than you, Varu than you, Tatviku than you, Varu Guru, Manu, Satarinchi Guru, Matai Sota, Ivavachani, Mulan Vainu Vachinani. హల్లెలూయా. మా పిల్లలంతా కూడా లండన్ పిల్లలు. కాపరి నాకులేమి కలగదు. జడిపిడి పిల్ల ధన్యులు 3:1. హల్లెలూయా. ఏంటి క్లాస్ కొట్టండి మీరు? కష్టపడి పిల్లలు నేర్చుకుంటే క్లాస్ కొట్టండి. ఖర్చు అవుతుందా మీకు క్లాస్ కొడతాకే? చెప్పమ్మా. My name is Chaitanya. I study fourth class. ఆది అందు వాక్యముండ, వాక్యమయుండ, దేవుడు వాక్యం ఉండెను. యోహాను 1:1. హల్లెలూయా. పదండి. రక్ష. My name is Gopesh. I study fifth class. దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించును. యోహాను 3:16. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు పూర్వకమును స్వతంత్రించుకున్నారు. మత్తయి సువార్త 5:5. బంగారం కట్టి దయయు
అందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. మై నేమ్ ఇస్ ప్రవీణ్ కుమార్. ఐ am studying 5th class. అజ్ఞానమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది. మత్తయి సువార్త 5:3. My name is Joel Raj. I am studying in 2nd standard. Today I am going to tell God's perfect knowledge of man from Psalm 139:24 verses. O Lord, you have searched me and know me. Romans sitting on my running up. You understand my thoughts afar off. You comprehend my path and my line up, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but dear Lord, it's altogether. You have urged me back with before, and yet you have about me. Such knowledge is so wonderful for me. If I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I enter into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning, I go in the uttermost part of the sea. Even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Hallelujah. I say, surely the darkness shall fall on me, in the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the light shines the day. The darkness and the light are both alike to you. For you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb, and are acquainted with all my ways. I will praise you, for I am fearful and wonderfully made. Lord, my servant was, and that my soul was very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully worked in the various parts of the earth. For I saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written. The days questioned for me, that when as yet they were none of them. How precious also are the thoughts to me, O God, how great is the sum of them. If I should count them, they would be more in number than the sand when I am still with you. Oh, that you would slay the wicked, O God, depart from me, therefore you bless us again. For they speak against you wickedly, your enemies take your name in vain. Do I not hate them, O Lord, who hate you, and do I not loathe those who rise up against you? I hate them with perfect hatred, I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Thank you. ఓ చాలా చక్కగా చెప్పాడండి. క్లాస్ కొట్టి ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. My name is Roman and studying Christland. And my angels said unto them, fear not, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto John this day of which Christ the Lord. Luke chapter 2, 10-11 verses. I study Anita sir. 6 lakhs కనికరము గలవారు తంగిలు వారు కనికరము పొందుతారు. అందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. మై నేమ్ ఇస్ కృష్ణ. ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ 4th class. ఇదిగో నా దేశానికి ముందుగా పంపుతున్నాను. అసలు ఆయన మాట ముసలిది. మార్కు సువార్త 1:2. I'm studying 6th class. అందుకు వారు ఎంత మాత్రం అర్థమైనదాను కావు. ఇశ్రాయేలున్న ప్రజలను పరిపాలించు అధిపతి నీలో నుండి వచ్చిన అని ప్రవచన ద్వారా రాయబడి ఉన్నదని. మత్తయి సువార్త 2:5. My name is Kamala. I am studying 6th class. స్త్రీలలో నీవు ఆశీర్వదింపబడిన దాను, నీ గర్భఫలము ఆశీర్వదింపబడిన. నా ప్రభు తల్లి అయిన యొద్దకు వచ్చుట నాకు ఎలాగో ప్రార్థించెను. ఇదిగో నీ శుభవచనము నా చెవిని పడగానే నా గర్భములోని శిశువు ఆనందంతో గొంతుకు వేసింది. లోక సువార్త 1:42-43. My name is but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Galatians 5:22 verse.
సో గమనించండి, పిల్లలు చాలా చక్కగా చెప్తున్నారండి. మీరు పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు కంఠస్వరం చెప్పేటప్పుడు క్లాప్స్ కొట్టి ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. My name is Vidisha. I am studying 6th standard. ఎలవనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండెను. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యగుడు, తండ్రి, సమాధానకర్తకు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడెను. యెషయా 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called the Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah 9th chapter 6 verse. My name is Vidya Veharka. I am studying 5th class. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to this on whom he favored. And Luke chapter 2 verse 14. My name is Vendela. I am studying 5th class. యెహోవా ఇల్లు కట్టించే దాని కట్టువారి ప్రవేశం వ్యర్థమే. యెహోవా పట్టమునందును దాని కట్టువారి ప్రవేశం వ్యర్థమే. యెహోవా పట్టమునందును కాపాడేయాలి దాని కట్టు కాలు కాయ వారు మెలుకుని ఇంటిగా వ్యర్థమే. కీర్తన 127 Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angels, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, on గుజరాత్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి అన్నమాట. నేను స్తోత్రం. అమెరికా అమ్మాయి చప్పట్లు కొట్టండి. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేదు. యోహాను సువార్త 15:5. నేను స్తోత్రం. తీసుకో. మా సన్నతిని చాటుగా విడిపించువాడే సర్వశకుని, నీడ నా విడిపించువాడే, ఆయన నాకు ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న దేవుడని నేను యెహోవా గురించి చెప్తున్నాను. వేటగాని గుడిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా ఆయన నిన్ను రక్షించును. ఆయన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును, ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును. On coming to the house, the saw that child with his mother Mary, and they saw bowed that down with worship him. Matthew chapter 2 verses 7. నేను స్తోత్రం. పాకిస్తాన్ అమ్మాయి మన భాష రాదు. యెహోవా ఇల్లు కట్టించిన వారి ప్రయత్నం వ్యర్థమే. యెహోవా పట్టణం కాపాడిన ఎడల దాని కావలికాయ వారి వేకుని ఎదుట వ్యర్థమే. మీరు వేకునే లేచి చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత పరిశుద్ధమైన ఆహారం తీసుకుని వ్యర్థమే. దానికి కుమారుడు స్వాస్థ్యము సర్వఫలమైన బహుమానమే. యమకాలం కుమారుడు బలవంతు చిత్రపాలన వంటి వారు వారితో తన ముడిపోతే నింపుకొని వాడు అటు వారికి పడగా తన తెలుస్తూ వారికి ఇంకా కొంచెం ముందు గురించి వాళ్ళండి. ఇంకా ముందు కొనండి. And in the same reason there were shepherd owning doves, keeping watch over the flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and the great fear. మన దేశాన్ని చూడడానికి వచ్చింది. For you will find a baby laying in a manger. Luke chapter 2 verses 8, 9, 10. చైనా నుంచి మన దేశాన్ని చూడడానికి వచ్చింది. గొప్ప తీసుకెళ్ళమ్మా. But you
you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, one who will be ruler of Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Micah chapter 5 verse 2. యెహోవా ఇల్లు కట్టించిన ఎడల దాని పెద్దవారు ప్రవేశం వెళ్తుంది. యెహోవా పట్టణమును కాపాడిన ఎడల దాని కావలి కాయవారు మేలుకునే అర్థము. మీరు వేకువని వేచి చాలా రాత్రైన తరువాత పండించు కష్టార్జితమైన ఆహారము తినిచుండట వ్యర్థమే. తన ప్రియుని ఎదురించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు. కుమారులు యెహోవాను గ్రహించు స్వాస్థ్యము, గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానమే. యవన కాలం ముందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలో బాణం వంటి వారు. వారితో తన అమ్ములు కొద్ది నింపుకున్నవాడు ధన్యుడు. అట్టివారు సిగ్గుపడక గుమ్మంలో తమ విరోధులతో వాదించుదు. కీర్తనల గ్రంథము 127 అధ్యాయము 1-5. బెత్లెహేము ఎఫ్రాతా యూదా వారి కుటుంబంలో స్వల్పన గ్రామైనను. నా కొరకు ఇశ్రాయేలు ఎలుగువాడు ఆయనే. మీలో నుండి వచ్చిన పురాతన కాలము మొదలుకునే శాశ్వత కాలము ఆయనే. ప్రత్యేకముకు మీక 5వ అధ్యాయము 2వ వచనం. హృదయశక్తి గల వారి ధన్యులు, వారి దేవుని చూచెదరు. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం. అయితే ఆత్మఫలాలు ఏమనగా ప్రేమ, సంతోషం, సమాధానం, దీర్ఘశాంతం, దయాళుత్వం, మంచితనం, సాత్వికం, ఆశా నిగ్రహం. గలతీ 5వ అధ్యాయం 22వ వచనం. My name is Jasper. I am studying 4th class. యెహోవా నా కాపరి, నాకు ఏ వేలు కలగదు. కీర్తనలు 23 My name is Bhavna. I am studying 8th class. I am the vine, we are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. John chapter 15, verse 5. My name is Santosh. I am studying 8th class. ఏలయనగా మనకి శిశువు పుట్టెను, మనకి కుమారుడు కృపబడెను. ఆయన భుజమందున రాజభారమును. యెషయా 9వ అధ్యాయం 6వ. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. My name is Santosh. I am studying 8th class. The word became flesh and made it dwelling among us. We have seen it, the glory of the one and only Son. My name is Sadish. I am studying 6th class. దావీదు పట్టణ ముందు లేడు, రక్షకుడు మీ కొరకే పుట్టిన. ఆయన ప్రవహించు. లోకాసువార్త 2:11. బాబా చేసుకో బాబు. గుమ్మడి అబ్బో నువ్వు గుడి టైం పెట్ట. నేను తీసుకుందా అందరూ అయిపోయారమ్మా.